गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फरी एक बार यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 2 ની અંદર હું જીગર પટેલ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। થોડા લાંબા સમય પછી આપણે ફરી વખત મળ્યા છીએ। તમને યાદ કરાવી દઉં કે આપણે છેલ્લે લાસ્ટ જે 18મું લેક્ચર આપણે લીધું છે એની અંદર આપણે ત્રુટિની વાત કરી છે। લગભગ ત્રુટિના આપણે બે એક લેક્ચર લીધા છે કે જેમાં આપણે એવી વાત કરી છે કે ત્રુટિ એટલે માપનમાં ઉદ્ભવતી ખામી છે, એ સાધનની પણ હોઈ શકે, व्यक्तिगत पण होई शके। अलग अलग प्रकारनी त्रुटिओनी केल्क्युलेशन आपणे स्टार्ट करी छे। लास्ट जे लेक्चर लीधुं छे एमां निरपेक्ष त्रुटि, सरेराश निरपेक्ष त्रुटि अने आंशिक त्रुटि केवी रीते केल्क्युलेशन थाय छे अने एनुं एक्जाम्पल साथे आपणे चर्चा करी छे। टूंक ज समयमां हुं तमने पीडीएफ सेंड करीश स्कूलमांथी के जेमांथी तमे एनी केल्क्युलेशन वधाराना एक्जाम्पल थोड़ा गणी शको। बराबर, तमने याद करावी दઉં કે નિરપેક્ષ ત્રુટિ આપણે એવી રીતે ગણીએ છીએ કે સાચું મૂલ્ય, तो कोईपण साचुं मूल्य ज्यारे आपणे गणीए अने जो आपणे रकममां नथी आप्युं तो जे मूल्य आप्या छे अवलोकनो एनी सरेराश शोधीए छीए, बधानो सरवाळो भागे संख्या, तो एने आपणे साचुं मूल्य कहीए छीए। दरेक अवलोकनमांथी साचुं मूल्य माइनस करो अथवा तो साचा मूल्यमांथी अवलोकन माइनस करो, एनुं जे मानांक छे एने आपणे दरेक अवलोकननी निरपेक्ष त्रुटि, जेने नाम आप्युं छे आपणे डेल्टा ए, अवलोकन ए होय, राशि ए होय तो डेल्टा ए, राशि आर होय तो डेल्टा आर। एना पछी आपणे एनी सरेराश निरपेक्ष त्रुटिमां आव्या हता के जे दरेक निरपेक्ष त्रुटि जे छे एनो सरवाळो भागे एनी संख्या, जेने आपणे नाम आप्युं छे डेल्टा आर बार। क्लियर? ए ज रीते आपणे आंशिक त्रुटि जोई छे के डेल्टा आर बाय आर अथवा तो डेल्टा ए बाय ए, અને આપણે આંશિક ત્રુટિ અને એને 100 વડે ગુણીએ ત્યારે આપણે એને પ્રતિશત ત્રુટિ એવું નામ આપીએ છીએ। તો વધારે આગળ ચર્ચા કરીશું કે સમજો કે આજે મારે શેની ચર્ચા કરવાની છે। सपोज के सरवाळो अने बादबाकी होय तो सरवाळा अने बादबाकीमां उद्भवती त्रुटिनी आज मारे बात करवी छे। केवी रीते एनी केल्क्युलेशन थाय छे। मारी जोड़े बे राशि छे, हूँ धारी लऊं छुं के धारो के बे भौतिक राशि ए अने बी छे। हवे एक वस्तु समझी लो कि ए कोई राशि है, मतलब एमां पण कोई त्रुटि हशे, अने बी कोई राशि है तो एमां पण कोई त्रुटि हशे। तो एम कहूं कि तेमां उद्भवती त्रुटि अनुक्रमे डेल्टा ए मां उद्भवती त्रुटि डेल्टा ए अने बी मां उद्भवती त्रुटि डेल्टा बी छे। रेडी मारी बात? तो एनो मतलब एवो थयो कि राशि ए तमारे दर्शाववी होय तो तमे केवी रीते दर्शावशो? ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। आपणे वात करी छे ज्यारे त्रुटिनी चर्चा करी छे त्यारे के कोईपण राशि एवी रीते दर्शाववामां आवे छे के मूल्य अने त्रुटि, तो ए प्लस और माइनस डेल्टा ए। ए ज रीते मारे बी दर्शावी हशे तो ए केवी रीते दर्शावीश? बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ओके, सपोज एवुं मानी लो के हवे मारे आ बे राशिनो सरवाळो करवाथी मने कोई नवी राशि मळे छे, तो मारे ए और बी नो सरवाळो करवो छे। तो हूँ कहूं छुं कि जेड बराबर ए प्लस बी, मतलब ए और बी नो सरवाळो करवाथी नवी राशि मने मळे छे जेड। बराबर? अने आ जेड में उद्भवती त्रुटि मारे शोधवी छे। तो शुं करीश? तो कि भाई आ राशि शोधवी होय तो आम लखाय। जो एनी त्रुटि साथे लखूं तो प्लस और माइनस डेल्टा ए, बी ने त्रुटि साथे रखूं तो बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। ए ज रीते जेड ने पण जे आ परिणामी संख्या छे अथवा परिणामी राशि छे तो एने पण आ बंनेने त्रुटि हशे तो एने पण त्रुटि होय ज छे, प्लस और माइनस डेल्टा जेड। आ रीते तमे एने लखी शकशो। बराबर? हवे आपणे शुं करीए तो कि एक सिंपल मेथड एप्लाय करीए। आनो गुणाकार करी नाखीए अथवा आने जुदी पाडी दीए तो ए अने बी हुं साथे राखी शकું છું। ए प्लस बी आ बंने मैं साथे मूक्या, प्लस और माइनस डेल्टा ए हता अने प्लस और माइनस डेल्टा बी हता, ए बंने मैं पाछळ राख्या छे। ओके छे? खाली शुं कर्युं छे? ए अने बी ने साथे मूकी दीधी એટલે મૂળ રાશિનો સરવાળો છે। તો આના ઉપરથી સિમ્પલ શું જોવાનું છે? કોઈ એવું પણ કહી શકે કે z બરાબર a પ્લસ b છે, તો બંને બાજુથી તમે z અને a પ્લસ b ના કાઢી શકો છો, અથવા સીધું વિચારી શકો કે ડેલ્ટા z બરાબર શું વધ્યું? तो अहीं डेल्टा जेड बराबर प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी। आ मुद्दानी बात छे मारी। बराबर? जो कोई महत्तम त्रुटि मने कहेशे सरवाळामां उद्भवती तो ए शुं थशे? तो महत्तम त्रुटि डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस
ડેલ્ટા બી આ મેક્સિમમ ત્રુટિ છે. સરવાળો કરો એટલે મેક્સિમમ ત્રુટિ મળે. ટૂંકમાં કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો છે કે જ્યારે કોઈ પણ બે રાશિનો સરવાળો કરવામાં આવે અને સરવાળો કરી અને ત્રુટિ મેળવવાની જ્યારે વાત કરવામાં આવે છે તો બંનેનો સરવાળો કરવાથી જે રાશિ મળે એ રાશિ સીધે સીધી એની ત્રુટિનો કદી એ ત્રુટિની કોઈ પણ પ્રકારનું રિલેશન આપણે જોવાનું નથી. ત્રુટિનો સરવાળો જ થાય છે. બે રાશિનો સરવાળો અને ત્રુટિનો સરવાળો. તો પરિણામી ત્રુટિ જે છે એ બંને રાશિની અલગ અલગ ત્રુટિ અથવા નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા બરાબર હોય છે. આપણું વિધાન છે. એ જ રીતે અમે સરવાળામાં ચેક કરી છે. કોઈ મને એમ કે સર બાદબાકી માટે શું કન્ડિશન થશે? તો આપણે થોડી બાદબાકીની ચર્ચા કરી લઈએ. તો હવે બાદબાકીની વાત કરું છું. ઓકે, જો બાદબાકી માટે વાત કરીશ તો આ જે મેથડ છે એ જ મેથડથી મારે બાદબાકી માટે પણ જવાનું છે. બરાબર? કેવી રીતે કામ કરીશું બાદબાકી માટે? તો બે ભૌતિક રાશિ અને બીજ છે મારી પાસે. બંનેની ત્રુટિ ડેલ્ટા અને ડેલ્ટા બીજ છે, સેમ જ રહેશે. બંનેને રાશિને તમે આ જ રીતે દર્શાવી શકશો. હવે ખાલી હું એમ કહું કે જો મારી રાશિ ઝેડ એવી છે કે મને બંનેની બાદબાકીથી મળે છે ઝેડ બરાબર a માઇનસ બી, મારે ખાલી વેલ્યુ એપ્લાય કરવી છે કે ઝેડને પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ સ્વરૂપે લખી શકાય. એ જ રીતે હું એને કેવી રીતે લખીશ? પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, અને આ વચ્ચે માઇનસ છે, આને લખીશ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી સ્વરૂપે. ઓકે, હવે હું કામ કરું તો તમે એને ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ, અહીંયા મેં કહ્યું એમ કે એ અને બી ને સાથે લખી દો, થઈ ગયું. અને બીજા કૌંસમાં પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી આ રીતે લખી નાખો. થોડી અહીંયા તમારી બુક પ્રમાણે આ મેથડ છે, બાકી આમ કાયદેસર વિચારવા જાઓ મેથેમેટિકલી તો આમાં થોડી ભૂલ છે. કેવી? કે જ્યારે તમે આ માઇનસ છોડો છો તો આનું વિસ્તરણ આવું થવું જોઈએ, એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ. હવે આ માઇનસ જ્યારે છોડવામાં આવે બરાબર તો આ થાય માઇનસ બી, અને અહીંયા છોડો તો પ્લસ માઇનસ માઇનસ થઈ જાય અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, એટલે ઉલટું થઈ જાય માઇનસ પ્લસ, અને એ થાય ડેલ્ટા બી. રાઈટ? એટલે એ અને બી ને તમે સાથે લખો તો એ થશે એ માઇનસ બી, અને એકચ્યુઅલીમાં આ આવું થવું જોઈએ, પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ માઇનસ ઓર પ્લસ ડેલ્ટા બી આવું થવું જોઈએ. પણ તમારી બુક એ સીધે સીધું આ જ રીતે લખે છે, પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. ક્લિયર? એનું રીઝન એટલું જ છે કે મહત્તમ ત્રુટિની જ્યારે પણ વાત આવે તો બંનેનો સરવાળો જ કરવાનો છે. તો આ બાબત આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. એનસીઈઆરટી બુકમાં તમારું સ્ટેપ આ જ પ્રમાણે તમને જોવા મળશે. ઓકે, એટલે તમે કદાચ સાદું રૂપમાં કન્ફ્યુઝ થાવ તો ધ્યાન રાખજો. હવે બીજું, આમાં કર્યું એમ કે ઝેડ બરાબર શું છે? એ માઇનસ બી. તો ઝેડ બરાબર એ માઇનસ બી છે, તો ઝેડ બરાબર એ માઇનસ બી, તો આ બાજુ ઝેડ અને માઇનસ બી નીકળી જશે. તો વધશે શું? પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. બાદ બાકી છે તો પણ આન્સર તો એ જ છે. અને જો મહત્તમ ત્રુટિ લેવામાં આવે તો ડેલ્ટા ઝેડ બરાબર ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી આ એની મહત્તમ ત્રુટિ થશે, બાદ બાકી હોય તો પણ. કહેવાનો ભાવાર્થ મારો એટલો છે કે જ્યારે બે રાશિની બાદ બાકી કરવામાં આવે તો બે ભૌતિક રાશિ નો સરવાળો કરો કે બાદ બાકી કરો, સિમ્પલ વાત છે કે બે ભૌતિક રાશિના સરવાળા બાદ બાકીમાં અથવા કરતા મળતા પરિણામમાં, પરિણામ એટલે આપણી માટે ઝેડ છે, ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, પરિણામ એટલે ઝેડ છે એની નિરપેક્ષ ત્રુટિ એટલે ડેલ્ટા ઝેડ છે. તો ડેલ્ટા ઝેડમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ દરેક ભૌતિક રાશિ માં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા બરાબર હોય છે. આ આપણી સિમ્પલ વાત છે. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે ભલે સરવાળો હોય કે બાદબાકી, રાશિ સરવાળો હશે તો બે રાશિનો સરવાળો થશે a પ્લસ બી, બાદબાકી હશે તો બે રાશિની બાદબાકી થશે a માઇનસ બી, નો પ્રોબ્લેમ. બરાબર? પણ ત્રુટિનો સરવાળો હોય તો પણ સરવાળો જ થાય અને બાદબાકી હોય તો પણ સરવાળો જ થાય, ત્રુટિની ક્યારેય બાદબાકી થશે નહીં. આ બાબત આપણે પરફેક્ટલી ધ્યાન રાખીશું. બરાબર છે? તો દર વખતે આ બાબત ખાસ ધ્યાન રાખીશું
કે સરવાળા અને બાદબાકીમાં ઉદ્ભવતી જે ત્રુટિ છે એ બંને ત્રુટિ એ અલગ અલગ ભૌતિક રાશિમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, એમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા એ, બીમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા બી, બંનેનો સરવાળો કરવાથી પરિણામમાં મળતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા જી. આ રીતે આપણને સરવાળા અને બાદબાકીની ત્રુટિ મળશે. હવે તમે આટલું નોંધી લો એટલે આપણે એના એક બે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને ત્રુટિનો થોડો વધારે ખ્યાલ આવશે. ઓકે છે, તો રાઇટ ડાઉન. ઓકે, તો હવે આપણે એનું જે એક્ઝામ્પલ છે, ઉદાહરણનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ છીએ બુકનું 2.8, એટલે તમને આ વસ્તુનો ખાસ ખ્યાલ આવશે. બરાબર. તમને એવું કહ્યું છે કે થર્મોમીટર વડે બે પદાર્થોના તાપમાન નોંધ્યા. પહેલા પદાર્થનું તાપમાન નોંધ્યું છે T1 20°C પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5°C. મિત્રો યાદ રાખો, કોઈ પણ રાશિ જ્યારે દર્શાવવામાં આવે છે તો પહેલું જે મૂલ્ય છે એનું સાચું મૂલ્ય છે અને બીજું મૂલ્ય છે એની નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે. મતલબ ટી છે તો આને તમે એવું કહી શકશો T પ્લસ ડેલ્ટા ટી, રાઈટ. બીજી રાશિ એ નિરપેક્ષ મૂલ્ય દર્શાવશે, ત્રુટિ દર્શાવશે. એ જ રીતે આનું બીજું ટેમ્પરેચર છે T2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50°C અને પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5°C. તમને કહ્યું છે તાપમાનનો તફાવત, હું એને કહું તાપમાનનો તફાવત શોધો. આ પ્રકારની આપણી ઉદાહરણની ગણતરી છે અને એના ઉદ્ભવેલી ત્રુટિ પણ આપણે શોધવાની છે. એક સિમ્પલ વાત આપણે કરી લઈએ કે ભલે અહીંયા મને તફાવત એટલે તમે ને હું આપણે બંને જાણીએ છીએ કે તફાવત એટલે બાદબાકી છે, તો તફાવત એટલે ડેલ્ટા ટી થશે. તો ડેલ્ટા ટી કેવી રીતે શોધાય છે? અંતિમ તાપમાનમાંથી પ્રારંભિક તાપમાન મારે માઇનસ કરવું પડશે. બરાબર. અહીંયા વેલ્યુ જોઈ લઈશું કે T2 ની વેલ્યુ છે 50 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5 અને માઇનસ આની વેલ્યુ છે 20 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5. રેડી? તો આપણી જે વેલ્યુ છે, તો બંને અનુસાર આપણે આ રીતે કામ કરીશું. હવે ખાસ ધ્યાન શું રાખીશું? આ ટેમ્પરેચર છે મૂળ મૂલ્ય, આ ટેમ્પરેચર છે મૂળ મૂલ્ય એટલે સાચું મૂલ્ય. તો મૂલ્યની સીધી બાદબાકી થાય, બાદબાકી છે એટલે આપણે આ અનુસાર જઈશું. મૂલ્યની બાદબાકી અને ત્રુટિનો સરવાળો. ખાસ ધ્યાન રાખજો, આને આમ લખાય 50 માઇનસ 20, 50 માઇનસ 20 એકમ જે હોય પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિ જે છે એની કદી પણ બાદબાકી નહીં થાય. આપણે આ સિસ્ટમથી જઈશું એટલે કે ત્રુટિ માટે સીધી સિસ્ટમ વાપરીશું, હંમેશા સરવાળો જ થાય. રેડી? ભલે સરવાળો હોય કે બાદબાકી હોય, સાચા મૂલ્યનો સરવાળો હોય તો સરવાળો કરો, બાદબાકી હોય તો બાદબાકી કરો. અને ત્રુટિનો હંમેશા સરવાળો એટલે આનો આન્સર શું થશે? 50 માંથી 20 જશે તો 30 અને ત્રુટિ જે છે તમારી પ્લસ ઓર માઇનસ, રાઈટ? તો ત્રુટિ થશે 0.5 અને 0.5 એ થશે 1.0. ક્લિયર? તો આ તમારો આન્સર છે. ટૂંકમાં બંનેનો તફાવત જે છે ડેલ્ટા ટી એ પરિણામી રાશિ છે, એની ત્રુટિ એ બંને અલગ અલગ ત્રુટિનો સરવાળો કરવાથી જ મળે છે. મિત્રો એક વસ્તુ સમજી લો કે આનું રીઝન એટલું જ છે કે જ્યારે કોઈ દાખલા તરીકે કોઈ સાધનની ત્રુટિ છે, મેં એક વખત લંબાઈ માપી અને એક ફૂટપટ્ટીમાં મને 2 સેમી વધારે માપ મળે છે, તો હું એક પેનની લંબાઈ માપું છું એ પણ મને 2 સેમી વધારે મળશે અને બીજી મોટી પેનની લંબાઈ માપું છું એ પણ મને 2 સેમી વધારે જ મળશે. સમજો તમે. હવે એનો તફાવત કરશો કે સરવાળો કરશો, ત્રુટિ તો ઉમેરાવાની છે. પેલામાં પણ 2 સેમી વધારે મળી, આમાં પણ 2 સેમી, ટોટલ ડિફરન્સ તમારો 4 સેન્ટીમીટરનો આવવાનો જ છે. ક્લિયર? તો ત્રુટિ ક્યારે બાદબાકી નહીં કરીએ. મૂલ્ય હશે, સાચું મૂલ્ય જે છે, સરવાળો હશે તો સરવાળો, બાદબાકી હશે તો બાદબાકી, પણ ત્રુટિનો ઓલવેઝ આપણે સરવાળો જ કરીશું. ઓકે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ બીજું એક એક્ઝામ્પલ હું તમને આપું છું કે સમજો કે હું એવી કોઈ રકમ લખું છું, કોઈ પણ રાશિ હું લઈ લઉં કે ધારો કે કોઈ તારની લંબાઈ 5 મીટર પ્લસ ઓર માઇનસ 0.2 મીટર છે. બરાબર? L1 અને બીજા તારની લંબાઈ L2 6 મીટર પ્લસ ઓર માઇનસ 0.3 મીટર છે. ક્લિયર?
આ મને શું દર્શાવે છે કે બંનેની વેલ્યુ. સપોઝ કે તમને એવું કીધું કે બંને તારની કુલ લંબાઈ શોધો, બરાબર? તો આપણી માટે આ એક જ સિમ્પલ વસ્તુ છે કે મારે કુલ લંબાઈ શોધવાની છે. ધેટ મીન્સ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ મારે બંનેનો શું કરવાનો છે? સરવાળો. હું અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખીશ કે L1 એટલે 5 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.3 સોરી 0.2 અને વત્તા 6 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.3. મેં તમને કહ્યું કે સરવાળો છે તો મૂલ્યનો સરવાળો કરો 5 પ્લસ 6 અને પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટીનો પણ ઓલવેઝ સરવાળો જ હોય. રેડી? તો મારો આન્સર થશે 11 પ્લસ ઓર માઇનસ 0.5. સમજાય છે? તો જ્યારે પણ આ પરિણામી વેલ્યુ છે, પરિણામી લંબાઈ છે, તો પરિણામી લંબાઈ 11 થઈ અને લંબાઈની જે નિરપેક્ષ ત્રુટી છે ડેલ્ટા L એ થઈ 0.5. ફરી એકવાર ક્લિયર કરું છું, કોઈ પણ રાશિ એ સાચું મૂલ્ય પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટી સ્વરૂપે દર્શાવવામાં આવે છે, નિરપેક્ષ ત્રુટી સ્વરૂપે, તો d પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા t, એ જ રીતે t પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા t. સરવાળો હશે તો સાચા મૂલ્યનો સરવાળો થશે અને ત્રુટીનો પણ સરવાળો જ થશે. બાદબાકી હશે તફાવત તો પણ સાચા મૂલ્યની બાદબાકી થશે અને ત્રુટીનો તો ઓલવેઝ સરવાળો જ થશે. તો કુલ મળીને મારે ખાલી તમને એટલું કહેવાનું છે કે જ્યારે સરવાળા અને બાદબાકીની વાત આવે છે તો આપણે આ બાબત ઉપર ખાસ ધ્યાન રાખીશું MCQ માટે કે કુલ પરિણામી ત્રુટી એ સરવાળો હોય કે બાદબાકી હોય. અલગ અલગ ત્રુટી જે બે રાશિ છે કે ત્રણ રાશિ છે, બંનેની અલગ અલગ ત્રુટીના સરવાળા બરાબર જ આપણને મળે છે. ઓકે છે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ઉદ્ભવતી ત્રુટીની ચર્ચા કરીશું. આશા છે કે જે ચર્ચા કરી છે તમે સારી રીતે સરવાળા અને બાદબાકીની ત્રુટી અને એક એક્ઝામ્પલ ખાલી આપી અને મેં તમને ખાલી થોડી સમજ ક્લિયર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. જલ્દી મળીશું. થેન્ક યુ.